میں اپنا نام لکھوں بن حیثیت ملازمت مقام جسے تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ بلوچستان. میں امید کرتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ کے جتنے بھی جو منتخب ذمہ داران ہیں وہ تنظیم کی بہتری اور اپنے ممبران کی فلاح و بہبود اور تعلیمی ترقی کے لیے اپنے فرائض بہتر طور پر سر انجام دیتے رہیں گے. آپ اساتذہ کرام کو، آپ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ بہرحال میں تو چونکہ ہمارے سارے سینئر اساتذہ کرام میں ان کو کوئی پیغام تو نہیں دے سکتا. بہرحال میں صرف یہی التجا کروں گا کہ جس بہتر انداز میں، جس ایمانداری سے، خلوص نیت سے یہ تعلیم و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اور اساتذہ کی بہتری اور افکار محلم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور یہ اپنے اس قربانی کو، اس کوشش کو، اس محنت کو جاری و ساری رکھیں. بالکل، اس وقت موجود ہوں یہ آفاق یہ ٹریننگ سینٹر ہے جو الحمدللہ آج تنظیم اساتذہ پاکستان بلوچستان کے صوبائی کابینہ کا یہاں پہ اجلاس ہوا ہے، جو صدارت کے لیے ماشاءاللہ یہاں پہ انتخابات ہوئے ہیں، جس کے مہمان خاص تھے نظام الدین مینگل صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا نظام الدین مینگل صاحب، تو آئیے ان سے کچھ تاثرات لیں گے. سر، آج کے حوالے سے آپ مہمان خاص تھے تنظیم اساتذہ پاکستان کے پروگرام میں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کا دن تھا کہ میں آج تنظیم اساتذہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے جو صوبائی کیبنٹ کے اس کے انتخابات میں بطور معاون میں شامل رہا، اور جس بہتر انداز اور خوش اسلوبی سے یہ الیکشن اور بہتر انداز میں پایا تکمیل تک پہنچے، یقیناً میرے لیے ایک بہت انوکھا اور نیا تجربہ تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ کے جتنے بھی جو منتخب ذمہ داران ہیں وہ تنظیم کی بہتری اور اپنے ممبران کی فلاح و بہبود اور تعلیمی ترقی کے لیے اپنے فرائض بہتر طور پر سر انجام دیتے رہیں گے. سر بہت شکریہ. سر، آخر میں آپ اساتذہ کرام کو، آپ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ بہرحال میں تو چونکہ ہمارے سارے سینئر اساتذہ کرام میں ان کو کوئی پیغام تو نہیں دے سکتا. بہرحال میں صرف یہی التجا کروں گا کہ جس بہتر انداز میں، جس ایمانداری سے، خلوص نیت سے یہ تعلیم و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اور اساتذہ کی بہتری اور افکار محلم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور یہ اپنے اس قربانی کو، اس کوشش کو، اس محنت کو جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا نظام الدین مینگل صاحب. تو ہمارے ساتھ موجود ہے نئے صوبائی صدر منتخب ہوئے علادنا منگرو صاحب. سب سے پہلے اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، الحمدللہ مجھے آج احباب نے، مجلس سے انتظامیہ نے جو منتخب کیا ہے، میں تمام دوستوں کا مشکور و ممنون ہوں. بالخصوص محترم جناب نظام الدین مینگل صاحب جو کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں. میں یہاں پر آج اساتذہ کرام سے یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو میرے اراکین تنظیم مختلف اضلاع سے منتخب ہو کر آئے ہیں صدر سیکرٹری کی حیثیت سے، اور انہوں نے یہاں پر ہمارے صوبائی ذمہ داران کو جو منتخب کیا ہے، بڑے غور و خوض کے بعد دوستوں نے فیصلہ کیا ہے. میں یہ بھی امید ظاہر کرتا ہوں کہ دوست احباب جو ہمارے مختلف اضلاع سے پورے بلوچستان بھر کے دور دراز سے آئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر اراکین تنظیم کے ساتھ پیار و محبت، بالخصوص طلباء کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہوئے تعلیم کے میدان کو سجانے میں مصروف عمل رہیں گے. اور انشاءاللہ میں یہ بھی ضرور امید رکھوں گا کہ جتنی ضرورت ہوگی تنظیم پاکستان صوبہ بلوچستان کو، جہاں جہاں ہمارے ارکان موجود ہیں، وہاں پر اپنے یونٹ سازی تحصیل کی سطح پر اپنے نظم کو قائم کرتے ہوئے پورے اراکین کے ساتھ مصروف رہیں گے. شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا نئے منتخب صدر جو تنظیم اساتذہ پاکستان. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر پروفیسر صاحب. آپ کہنا چاہیں گے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کو یہ امانت دے رہا ہوں، اور تنظیم اساتذہ جو اس ملک کی مرد و زن اور پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کے اور یونیورسٹی سے لے کر جو بھی اساتذہ تک کے ملک بھر کی ایک بڑی تحریک ہے، جمہوری تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے، تعلیمی تحریک ہے. اس نے آج اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح ملک میں اساتذہ کو یکجا کیا جا سکتا ہے، جمہوری روایات کیا ہیں، تعلیم کیا ہے، اور ایک اہل آدمی کا انتخاب کیسے ہے، اور تحریک کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو یہ امانت کیسے سونپی جا سکتی. یہ خود درس ہے ہمارے ان اساتذہ کے لیے
जिन्होंने बड़ी बड़ी तंजीमों को उनके खिदमात का एतराफ़ करते हुए, लेकिन वहाँ वन मैन शो है। लेकिन यहाँ ये है कि बारी बारी है, कोई साथी सूबे के किसी हिस्से से आए, किसी से। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो बोझ मेरे कंधों पर था, आज मैं उसको अपने एक और अपने से ज़्यादा मुखलिस साथी के हवाले कर रहा हूँ। और मैं अपने दोस्तों को, पूरे मुल्क के असातिज़ा को ये कहता हूँ कि इस मुल्क में तब्दीली का पैगाम तंजीम असातिज़ा के पास है, और तंजीम असातिज़ा ही तब्दीली लाएगी इंशाअल्लाह। सब इसका साथ दें, हम सब के दोस्त हैं और सब हमारे दोस्त बने। प्रोफेसर सुल्तान मोहम्मद काकड़ मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज से, वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से। और इससे पहले मैं तंजीम असातिज़ा बलूचिस्तान की सदर की ज़िम्मेदारी भी मैंने निभाई है। तो आज के इस महफ़िल में आकर वो जो पुरानी यादें हैं वो भी ताज़ा हुई हैं। यकीनन तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान इस पूरे मुल्क का एक बहुत ही कीमती असासा है, लिहाजा असातिज़ा को इसकी कदर करनी चाहिए। और हम ने एक तवाज़ुन कायम किया है तंजीम असातिज़ा ने। हम हुकूक के साथ असातिज़ा की फ़राइज़ पर भी तवज्जो देते हैं, जबकि हमारी दूसरी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ हुकूक ही पर ज़ोर देती हैं और फ़राइज़ को भूल जाते हैं। तो इसे ये तंजीम असातिज़ा की एक मुनफरद ख़ासियत है कि वो जो असातिज़ा उनसे मुंसलिक होते हैं उसकी वो बाकायदा तरबियत करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और ख़ासकर जो तंजीम असातिज़ा का मोटो है वो ये हदीस मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक मुअल्लिम की हैसियत से भेजा गया हूँ। तो इसलिए उस्ताद का जो मुकाम है वो बिल्कुल वही मुकाम है जो अपने ज़माने में पैगंबर की जो ज़िम्मेदारी है, तो उनकी इतनी बड़ी रिसालत है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर हमारे तमाम असातिज़ा इस मकसद को और इस ज़िम्मेदारी को समझें और उसको महसूस करें, तो आप देखें कि बहुत कम अरसे में हमारे मुल्क के अंदर एक मुस्बत इनकलाब आएगा। और तंजीम असातिज़ा इसी मकसद के लिए कोशा हैं। और तंजीम असातिज़ा एक जमहूरी तंजीम है, इसमें बाकायदगी के साथ ज़िले से लेकर सूबे और मरकज़ तक इलेक्शन होते हैं। और तंजीम असातिज़ा की एक और वो मुनफरद खसूसियत है कि पूरे पाकिस्तान की जितने सूबे हैं, जिस तरह सेनेट पाकिस्तान है, इन्होंने तमाम सूबों को बराबर हिस्सा दिया है। इस वक्त पंजाब से भी मरकज़ी इंतज़ामिया के लिए 6 आदमी आते हैं। बलूचिस्तान जो एक छोटा सूबा है, यहाँ से भी 6 आते हैं, सिंध से भी 6 आते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस लिहाज से उन्होंने गोया एक किस्म की बराबरी की एक मिसाल कायम की है। तो यहाँ हर सूबे से वो वहाँ पे मरकज़ी सदर और नायब सदर मुंतखब हो सकते हैं। तो इस तरह पिछले आपके काबीना में यहाँ से रहमतुल्लाह मेंगल साहब हमारे मरकज़ी नायब सदर रहे हैं। तो इसलिए ये तंजीम असातिज़ा जो है ये हमारे लिए असासा है। तमाम असातिज़ा को इसकी कदर करनी चाहिए। और आज जिन साथियों ने ज़िम्मेदारियों का हल्फ लिया है, हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अदा फरमाएँ। वक्त में मौजूद हूँ। हाल में यहाँ पे माशाल्लाह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। तो यहाँ पे तंजीम असातिज़ा एक बुलंदगीर तंजीम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रहमतुल्लाह मिंगल साहब जो सेक्रेटरी बलूचिस्तान मुकर्रर हुए। सर मुख्तसर क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे तमाम साथियों ने जो सीनियर असातिज़ा थे उन्होंने तंजीम की जो अफादियत बयान किया है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे इस काम को, जिस मनसब को आपने मुझे सौंपी है, उसकी जो है जो सलाहियत दी है, इसको काम करने की मुझे तौफीक अता, हिम्मत अता फरमाए। मेरा ये पैगाम है कि जो साथियों ने मुझे मुंतखब किया एज सेक्रेटरी सूबा, तो मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे भी आगे जो है काम करने की जो तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के
इस प्रोग्राम में जो मेरे ज़िम्मेदारी आयद कर दी गई थी कि इंतखाबात को जो है तंजीम की सूबाई इंतखाब को एक अच्छे अंदाज से अदा किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल फेयर और साफ शफाफ अंदाज में जो है इस इंतखाब को किया। साथियों के ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला साथियों को ये तौफीक दे कि अपनी ज़िम्मेदारियों को बहusn खूबी सर अंजाम दे। अल्लाह ताला जो है तंजीम को पूरे सूबे में जो है फ़हाल करे। वमा इलैना इल्ला पूरे बलूचिस्तान से यहाँ पे तंजीम असद पाकिस्तान के असादा कराम आए हैं, जिन्होंने माशाल्लाह आज सूबाई सदर के लिए मुंतखब किया है, और जो इसके मेहमान ख़ास थे निज़ामुद्दीन विंगल साहब, जिनका भी शुक्रिया। तो इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए वैसा डी एम मुस्तफ़ा बलूचिस्तान।